Hello kids, my name is Miss Morsariya Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what we are going to do is we are going to start the explanation of the chapter number 2, that is My School. But before we do that, what we are going to do is we are going to have a quick recap of our last session. That means આપણે લોકોએ last session માં જે કંઈ બી લર્ન કર્યું એ ફરીથી રિવાઇઝ કરી લેવું. That means we are having a recap, right? So in the last session we learned all about the vocabulary words, right? આપણે લોકોએ last session માં vocabulary words learn કર્યા હતા. In that we understood the meaning of the hard words which are given in the chapter and the meaning of the words which are new to you, right? જે તમે લોકોએ સાંભળ્યા છે નહીં. So after that I hope you will be able to understand the chapter easily. એટલે હવે તમને hard work ના meaning તો ખબર પડી ગયા છે. So chapter explanation and chapter understanding will be much better for you, right? કેમ કે હવે તમને hard word ના meaning શું છે ખબર છે. So what is the name of the chapter? My School, right? What is the name of the chapter? My School. So we are going to learn about our school, what do we do in school, why school is important and everything. But the thing which you need to do is fatafat pehla, if you are not having your textbook with you, please go and bring your textbook. That is, Didi is waiting for you. તમે ફટાફટ જાઓ, તમારી ટેક્સ્ટબુક લઈ આવો અને open up page number 180. Okay? I am waiting. Have you bought your textbooks? So now what we are supposed to do, you are supposed to open up page number 180 so that તમારે શું કરવાનું છે દીદી જેમ જેમ રીડ કરતા જાય એમ તમારે ફિંગર રાખવાની છે. You are supposed to put your finger and then move along with the reading of mine so that you can understand the words and you can relate to the words and improve your reading. તમારું reading improve થાય, તમારું listening improve થાય એટલે તમે જેમ જેમ દીદી બોલતા જાય એમ તમારી finger move કરવાની છે, right? So what you are supposed to do in homework is let's go activity. Now let's go activity is the activity which is given on the first page of the chapter itself, that is this yellow box, right? So તમારે લોકોએ આ એક્ટિવિટી છે એ તમારા હોમવર્કમાં કરવાની રહેશે. This is the thing which you are supposed to do in your homework, right? Now let us understand the chapter so that we can have our learning. So why do we go to school? The first thing they are asking is why do we go to school? That means આપણે લોકો સ્કૂલ શું કામ જઈએ છીએ? Let us see, why do we go? We go to school to study and play. શું કરવા જઈએ છીએ? આપણે સ્ટડી કરવા જઈએ છીએ, ભણવા જઈએ છીએ, લર્ન કરવા જઈએ છીએ અને રમવા પણ જઈએ છીએ, રાઈટ? આપણે લોકો પીટી કરીએ છીએ, યોગા કરીએ છીએ, ફ્રેન્ડ્સ સાથે દીદી ઘણીવાર ગેમ એ રમાડતા હોય, એક્ટિવિટીઝ એ કરાવતા હોય. સો ઇટ ઇઝ લોટ્સ એન્ડ લોટ્સ ઓફ ફન. અને આપણે લોકો રેગ્યુલરલી ભણતા તો હોય જ છીએ. Then our teachers teach us many things at school. That means કે દીદી જે છે આટલા બધા ફાઇન દીદી છે તમારા, એ તમને અલગ અલગ ન્યૂ વસ્તુઓ શીખડાવે, રાઈટ? કોઈ કાઉન્ટિંગ કરતા શીખડાવે, કોઈ સ્પીકિંગ કરતા શીખડાવે, રાઈટ? પ્લસ એનાથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમને ડિસિપ્લિન શીખડાવે, કેવી રીતે બિહેવ કરવું છે એ શીખડાવે. એ બધી વસ્તુ કોણ શીખડાવે છે તમને? Your teacher is teaching you that, right? તમારા દીદી છે, તમારા ટીચર છે, એ તમને બધું શીખડાવે છે કે કેવી રીતે વાત કરાય, કેવી રીતે વાત ના કરાય, કેવી રીતે બિહેવ કરાય, કેવી રીતે બિહેવ ના કરાય, right? We learn to read, write, draw and color. આપણે લોકો સ્કૂલમાં ફર્સ્ટ શું લર્ન કરીએ છીએ? રીડ કરતા લર્ન કરીએ છીએ. અત્યારે દીદીએ તમને ટેક્સ્ટ બુક શું કામ ઓપન કરાવડાવી? Why? Because I want you to move your finger along with my reading so that તમારું બી reading improve થાય. અગર તમને દીદી આ બોલે છે આ વર્ડ તો તમને ખબર પડે કે આ વર્ડને આ કહેવાય, આ વર્ડને આ કહેવાય, રાઈટ? સો વી લર્ન ટુ રીડ. તમે સ્કૂલ આવો તો રીડ કરતા શીખો છો, લખતા શીખો છો પ્રોપરલી. તમે હેન્ડરાઇટિંગ ખરાબ કરી આવો હોમવર્કમાં તો દીદી શું કહે છે? બેટા થોડુંક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની જરૂર છે. યુ નીડ ટુ ઇમ્પ્રુવ યોર હેન્ડરાઇટિંગ, યુ નીડ ટુ ડુ ધ નીટ વર્ક. એવું બધું દીદી કહેતા જ હોય છે, રાઈટ? તમને લોકોને then તમે ડ્રોઈંગ કરતા શીખો છો, ન્યૂ થિંગ્સ ડ્રો કરતા શીખો છો, then કલરિંગ કરતા શીખો છો. તો આટલી ફાઇન વસ્તુ આપણે લોકો ક્યાં શીખીએ છીએ? In our school, right? At school we also learn to sing and dance. Whenever some functions are there,
દેવાંશી દીદી લાસ્ટમાં તમને લોકોને સેલિબ્રેશન એ કરાવતા હોય છે, રાઈટ? સો વી સિંગ, વી ડાન્સ, વી ડુ ધી એક્શન્સ એન્ડ વી હેવ ફન. સો વી ઓલ્સો લર્ન ટુ સિંગ એન્ડ ડાન્સ. આપણે લોકો દીદી એક્ટિવિટીઝ કરાવતા હોય, ત્યારે તમને સોંગ્સ કરાવે છે, તમને લોકોને દીદી ડાન્સ કરાવડાવતા હોય છે ક્લાસમાં. ઇફ યુ આર ડુઈંગ ગુડ, whenever you are doing good in sight words, તમે sight words માં સારું કરો છો, તો દેવાંશી દીદી તમને સેલિબ્રેટ કેવી રીતે કરાવે છે, અપ્રિશિએટ કેવી રીતે કરે છે? by making you dance, right? So dance is lots and lots of fun. તમને લોકોને મજા આવે છે ને દીદીને બહુ મજા આવે છે, right? Now the next page, that is page number 181. એ જુઓ. Now what we are going to see is places in school, કે કઈ જગ્યાઓ આપણી સ્કૂલમાં હોઈ શકે છે, right? Okay, આપણે લોકો places around our house learn કર્યું, એમાં કઈ હતી? Market, park, then school itself was there, hospital. તો આજુબાજુની જગ્યા આપણા ઘરની, પણ સ્કૂલની અંદર જેમ ઘરની અંદર આપણે લોકોએ લર્ન કર્યું કે in our house we have kitchen, bedroom, bathroom, એવી જ રીતે સ્કૂલની અંદર કઈ જગ્યાઓ હોઈ શકે એ આપણે લોકોએ લર્ન કરવાનું છે, રાઈટ? there are many places in school. સ્કૂલમાં બી બહુ બધી પ્લેસીસ હોય છે. Number 1 is the room where we study is our classroom. There are many classroom in a school. Okay, so જે ક્લાસમાં બેસી, જે રૂમમાં બેસી આપણે લોકો ભણતા હોઈએ છીએ, દીદી તમારો રેગ્યુલર લેક્ચર લેતા હોય છે અને તમને ખબર જ છે કે અમારે લોકો અહીંયા જ એવરીડે જઈને બેસવાનું છે અને ભણવાનું છે, એ શું કહેવાય? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ યોર ક્લાસરૂમ. તો એક સ્કૂલમાં ઘણા બધા ક્લાસરૂમ હોય છે, રાઈટ? તમારો અલગ, તમારા ફ્રેન્ડ્સનો અલગ, પછી તમારા બ્રધર સિસ્ટર સ્કૂલમાં ભણતા હોય તો એમનોય અલગ, રાઈટ? સો બધાનો ક્લાસરૂમ શું હોય છે? અલગ હોય છે અને તમને ખબર જ છે કે મારે અહીંયા જઈને જ બેસવાનું છે. સો ધ રૂમ વેર યુ ગો એન્ડ સ્ટડી ઇઝ કોલ્ડ યોર ક્લાસરૂમ. તમે જે રૂમમાં બેસી એવરીડે ભણતા હોય એ રૂમને શું કહેવાય? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ classroom, right? Then the next place is the place where we go to play is called playground. Some schools have more than one playground. Okay, એવી જગ્યા જ્યાં તમે જઈને પ્લે કરી શકતા હોય, જ્યાં તમે જઈને રમી શકતા. ઇફ યુ રિમેમ્બર, તમે જ્યારે નાના કિડ્સ હતા, તમે જ્યારે સ્કૂલ જતા હતા, તો આપણને લોકોને સેન્ડ પીટ હતી, રાઈટ? ઇન સેન્ડ પીટ યુ યુઝ ટુ સ્વિંગ્સમાં રમતા, સેન્ડ બોક્સમાં રમતા, દેન યુ યુઝ ટુ હેવ ફન, રાઈટ? સો એ આખો પ્લે એરિયા કહેવાય તમારે. સો ઇન સ્કૂલ દેર ઇઝ ઓલ્સો પ્લે એરિયા, પ્લે ગ્રાઉન્ડ, જ્યાં તમે લોકો રમી શકો છો, જ્યાં તમે તમારી એક્ટિવિટીઝ કરી શકો છો, જ્યાં તમે ફન કરી શકો છો, રાઈટ? પીટી, યોગા, એવું બધું કરી શકો છો. સો in schools there is also a playground, જ્યાં તમે લોકો પ્લે કરતા હો છો. હવે શું કહે છે કે there are schools, અમુક સ્કૂલ્સ એવી છે જ્યાં એકથી વધારે પ્લેગ્રાઉન્ડ્સ પણ હોય છે. એક હોય પણ એકથી વધારે બી હોય છે, right? Then a library is a place where we find different kinds of books. We go there to borrow or read books. Okay, so library. સો તમે લોકો બહુ નાના કિડ્સ છો, રાઈટ? બટ દેન હવે તમે ધીમે જેમ મોટા થશો તેમ આપણી લોકોની સ્કૂલમાં આવશો ત્યારે યુ વિલ સી ઓન ધ ટોપ ફ્લોર there is a library. There are lots of books where you can choose a book. તમે લોકો બુક ચૂઝ કરી શકો છો, રીડ કરી શકો છો, and then you have to return it back. હવે ઇન લાઇબ્રેરી વોટ ઇઝ ધ સિસ્ટમ? આઈધર તમારે ત્યાં જઈ બુક લઈ ત્યાં જ બેસીને રીડ કરવાની, ઓર એલ્સ તમારે લોકોએ શું કરવાનું? ત્યાં જવાનું, બુક લઈ આવવાની ઘરે 1 વીક માટે, એન્ડ ધેન યુ હેવ ટુ રિટર્ન ઇટ બેક, રાઈટ? સો એવી રીતે બે સિસ્ટમ હોય છે. તમે ત્યાં જઈને બી રીડ કરી શકો છો, ઓર એલ્સ યુ કેન બોરો. નાવ યુ ઓલરેડી નો ધ મીનિંગ ઓફ બોરો, સ્ટીલ આઈ એમ મેકિંગ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બોરો મીન્સ થોડોક ટાઈમ માટે યુઝ કરવા લેવું, એન્ડ ધેન યુ હેવ ટુ રિટર્ન ઇટ બેક. થોડોક ટાઈમ તમે ખાલી વાપરવા માટે લ્યો ને દેન પછી પાછું આપી દો, એને શું કહેવાય? યુ બોરોડ ઇટ, રાઈટ? તમારી પાસે એક દિવસ પેન્સિલ ન હોય તો તમે તમારા ફ્રેન્ડ પાસેથી માંગો એન્ડ ટેલ કે હું એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે આઈ વિલ રિટર્ન ઇટ ટુ યુ. સો એક દિવસ તમે યુઝ કરી એન્ડ ધેન યુ રિટર્ન, રાઈટ? સો તમે શું કરી હતી? પેન્સિલ બોરો કરી હતી, રાખી નહોતી લીધી, તમે પાછી આપી દેવાના છો, રાઈટ? સો જે વસ્તુ તમે યુઝ કરીને પાછી આપી દેવાના હોય, that means you are borrowing that thing, right? So I hope you are clear with the meaning of borrow, right? Now the next room is staff room. The staff room is a room for teachers to take rest or do their work. So it is a room where teachers can sit, do their work. દીદીને ચેકિંગ વર્ક હોય, તમે લોકો બુક્સ ચેક કરવા આપો તો દીદી ચેક કરવા બેસે.
સો એ જે આખો એરિયા હોય એ સ્ટાફ રૂમ કહેવાય, રાઈટ, વેર ટીચર્સ કેન સિટ, એમનું ચેકિંગ વર્ક કરી શકે છે, ઓર દે કેન ટેક રેસ્ટ ફોર 5 to 10 minutes, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ અ પ્લેસ વેર ટીચર્સ કેન રેસ્ટ, જે આરામ કરી શકે છે, ઓર પોતાનું ચેકિંગ વર્ક છે, પેપર કાઢવાનું છે કે વોટેવર એવા નાના મોટા કામ જે સ્કૂલના હોય એ દીદી ત્યાં કરતા હોય છે, right. So a staff room is the place where teachers can sit. Yeah, students are not allowed. તમે kids છે હોય staff room માં ખાલી નાની મોટી કામ માટે આવી શકો, but otherwise you are not supposed to be there, right. Now next thing is, please turn your page. Okay, what you are supposed to do is, તમે either from top or from bottom hold કરો page, slowly turn karo, and Didi is having spiral book, okay, so she can fully turn around the page, but if you are not having that, you just have to keep it open. Tamare book potani fold karwani nathi, okay. So next is a canteen. Okay, a canteen is a place where we can eat food in school. Usually all schools have a canteen. Does your school have one? Okay, so mostly અમુક સ્કૂલ એવી હોય જે ડે સ્કૂલ હોય. Now what do we mean by day school? એટલે કે તમે મોર્નિંગ થી જાઓ તો સીધા 4 o'clock સુધી આવતા ન હોય, લાઈક મોર્નિંગ 8-9 o'clock, 9 to 10 ની આસપાસ જવાનું અને રિટર્ન ક્યારે થવાનું? 4 o'clock 3 o'clock ની આસપાસ, રાઈટ. સો તમારું લંચનો ટાઈમ જે છે એ સ્કૂલના ટાઈમમાં જ આવી જતો હોય. તો એવી જે સ્કૂલ્સ હોય અમુક, ત્યાં શું હોય? કેન્ટીન હોય. કેન્ટીન એટલે કે ત્યાં ખાવા પીવાનું મળતું હોય, વેર યુ કેન ગીવ મની એન્ડ બાય સમ ફૂડ, પોતાના માટે ખાવાનું લઈ શકો છો. આઈધર ઇફ યુ હેવ ફોરગોટન યોર લંચ બોક્સ, તમે લંચ બોક્સ ભૂલી ગયા હોય તો યુ કેન ઓલ્સો બાય લંચ ફ્રોમ ધેર, રાઈટ. જે ડે સ્કૂલ્સ હોય ત્યાં યુઝ્યુઅલી આવી રીતે કેન્ટીન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતી હોય કે ઇફ ઇન કેસ યુ આર હંગ્રી, ઇફ ઇન કેસ યુ હેવ ફોરગોટન યોર ફૂડ, તો તમે ત્યાં મની દઈ, પૈસા દઈ અને સામે ફૂડ લઈ શકો છો, રાઈટ. સો ઘણી બધી સ્કૂલ્સ છે ત્યાં કેન્ટીન હોય છે. આપણી સ્કૂલમાં કેન્ટીન છે નહીં, બીકોઝ વી આર નોટ હેવિંગ ધ ડે સ્કૂલ, રાઈટ. સો આપણી લોકોની કેવી છે કે 7 o'clock તમે લોકો આવો, 7:30 ના તમે લોકો આવો, મોસ્ટલી 12:30 1 o'clock તમે લોકો શું કરો છો? ઘરે વયા જાઓ છો. તો તમારો લંચ ટાઈમ મિસ થતો નથી. બ્રેક તમને લોકોને મળી જાય છે, તમે એમાં લંચ બોક્સ લઈ આવતા હો છો, બટ સ્ટીલ મેની સ્કૂલ્સ હેવ, રાઈટ. સો ધ નેક્સ્ટ પ્લેસ ઇઝ the principal is the head of the school. એટલે જે સૌથી મોટી પોઝિશન પર હોય, જે સૌ બધું હેન્ડલિંગ કરતું હોય, ઈ કોણ છે? પ્રિન્સિપલ, રાઈટ. So he or she takes care of the whole school. Every school has an office. We love our school. Okay, so principal જે છે ઈ ખાલી એક સ્ટાન્ડર્ડના, એક ગ્રેડના કિડ્સનું ધ્યાન રાખે છે? No. E ખાલી 2 grades ના કિડ્સનું ધ્યાન રાખે છે? No. The principal is the person who is taking care of the whole school. એ એક એવા માણસ છે કે જે આખી સ્કૂલનું ધ્યાન રાખે છે, whether it is a small issue or the big one. So જે આખી સ્કૂલનું ધ્યાન રાખતા હોય, જે બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખતા હોય, એ માણસ કોણ કહેવાય? પ્રિન્સિપલ, રાઈટ. He or she એટલે either a man or a woman is the head of the school, right. એકદમ higher position પર છે. So the principal is the one who is taking care of the school. સ્કૂલનું ધ્યાન રાખે છે અને ક્યાં હોય છે? usually in their office, right. પ્રિન્સિપલની એક સેપરેટ ઓફિસ હોય, ત્યાં હોય છે, right. So we all should learn to love our school. આપણી સ્કૂલ જે છે એને લવ કરતા તમારે લોકોએ શીખવું જોઈએ. Why? Because we are learning so much from the school. આપણે સ્કૂલ પાસેથી કેટલું બધું લર્ન કરીએ છીએ. To be disciplined, to be good, to how to behave, what to do, what not to do. બધી નાની નાની વસ્તુ આપણે લોકો ક્યાંથી લર્ન કરીએ છીએ? From our parents and from our teachers, right. So તમે પેરેન્ટ્સને તો તમારે લવ કરો જ છો. હવે what you need to learn is you need to love the school as well, because you are learning so many good things. તમે કેટલી સારી સારી વસ્તુઓ લર્ન કરો છો સ્કૂલમાંથી, ટીચર્સમાંથી, રાઈટ. એન્ડ તમે લોકો સબ્જેક્ટ્સ તો લર્ન કરો જ છો. Another thing which you need to take care of, તમારે લોકોએ cleanliness રાખવાની છે. Cleanliness means ચોખ્ખાઈ. Either it is at your home, તમારી હોમમાં તમે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે, નેબરહુડમાં ધ્યાન રાખવાનું છે, અને સેમ થિંગ અપ્લાઈઝ ટુ ધ સ્કૂલ. તમે પેન્સિલ શાર્પન કરી and you are not supposed to throw it on the ground, right. You are supposed to pick it up and throw it in the dustbin. That is the etiquette, that is the rule which you all need to follow, right.
આપણે કોઈ પ્લેસ ગંદી કરવાની નથી. સો વી નીડ ટુ ટેક કેર ધેટ વી આર ક્લીનિંગ અપ ધ સ્પેસ વી આર લિવિંગ ઇન, રાઈટ? કે આપણે જે બી જગ્યામાં છીએ, આઈધર ઘરે છીએ, આઈધર આપણા નેબરહુડમાં છીએ ઓર સ્કૂલમાં છીએ, આપણા કારણે પ્લેસ ડર્ટી થતી નથી, right? So this is the explanation of the chapter. With this it is the end of the chapter explanation. In the next session what we are going to do is we are going to solve the exercise. In the homework what you are supposed to do is you are supposed to do the first exercise, that is the let's go exercise. First chapter na page પર જ like means chapter ના first page ઉપર જે yellow box આપ્યું છે ઈ homework માં તમારે લોકોએ કરવાનું છે. So with this it is the end of the session. Until we are meeting next time, what we are going to say? We are going to say bye. I go to school by auto. I go to school by school bus. This is our classroom. We love our school. Okay, so kids, now we are going to understand the homework which I have given to you, right? દીદીએ તમને જે homework આપ્યું છે એ દીદી તમને explain કરી દેશે so that whenever you are doing the homework તમે confuse થઈ જાવ નહીં. So in this homework what you are going to do is તમારે પહેલા pictures observe કરવાનો છે. So just look at the picture very carefully, eyes એના ઉપર જ રાખો, ઓબ્ઝર્વ કરી લ્યો પૂરું પિક્ચર. ઓબ્ઝર્વ કરવું દેટ મીન્સ ધ્યાનથી જોવું, રાઈટ? ખાલી જોઈ લેવું એટલે વોચ કર્યું કે you looked at the picture, but then observe કર્યું, that means you are looking at the picture and seeing the details. તમે બધી ડિટેલ્સ તમારા માઇન્ડમાં રાખો છો. સો નાવ અત્યારે તમારે શું કરવાનું છે? તમારે આખું પિક્ચર ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે ધ્યાનથી કે પિક્ચરમાં શું બતાવે છે, રાઈટ? દેન સો ધ ક્વેશ્ચન ઇટ સેલ્ફ ઇઝ લુક એટ ધીસ પિક્ચર. પહેલાં તમારે પિક્ચર જ જોવાનું છે. હવે નંબર 1 ક્વેશ્ચન ઇઝ વેર ઇઝ શ્રેયા ગોઈંગ? નાવ હુ ડુ યુ થિંક શ્રેયા ઇઝ? શ્રેયા કોણ છે આમાંથી? Obviously the little girl which is shown in the picture, right? So picture માં જે નાનીકડી girl બતાવી છે એનું નેમ શ્રેયા હશે, right? So that girl, its name is Shreya. So where she is going? Where do you think she is going? ક્યાં જાય છે? She is going to the school, right? As there is a school behind her and she is waving bye, so she must be waving bye bye to her parents or someone who is dropping her off. So where she is going? She is going to the school, right? Now the second question is what is the name of your school? That means કે શ્રેયાની સ્કૂલનું નેમ અહીંયા નથી પૂછ્યું, કેમ કે અહીંયા ક્યાંય લખ્યું બી નથી. તમારે લોકોએ શું કરવાનું છે? You have to write down the name of our school. That is, you can write JMP building, right? So you can write your school's name, okay? So in this column you are supposed to write that you study in JMP English Medium School, right? Where are you studying? You are studying in JMP English Medium School, right? So in the second question તમારે લોકોએ શું કરવાનું છે? તમારે લોકોએ તમારી સ્કૂલનું નેમ લખવાનું છે, right? Then the question 3 is name any 3 places you like in your school. એટલે કે આપણી લોકોની જે સ્કૂલ છે એમાંથી તમને કઈ પ્લેસ સૌથી વધારે ગમે છે? દીદી આજે તમને કેટલી બધી ફાઇન પ્લેસીસ શીખડાવી, રાઈટ? સ્કૂલમાં સ્ટાફ રૂમ છે, પ્લેગ્રાઉન્ડ છે, ક્લાસરૂમ છે, પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ છે, લાઇબ્રેરી છે. સો દેર આર સો મેની ડિફરન્ટ પ્લેસીસ ઇન આર સ્કૂલ, right? So what you are supposed to do is you are supposed to think of school, જે પ્લેસ તમને બધાને ગમતી હોય. તમને કઈ પ્લેસ ગમે છે? સ્ટાફ રૂમ ગમે છે, ક્લાસરૂમ ગમે છે, પ્લેગ્રાઉન્ડ ગમે છે, તમને કોઈ બી પ્લેસ ગમતી હોય, લાઇબ્રેરી ગમતી હોય કે વોટ એવર, એ તમારે લોકોએ ચૂઝ કરવાનું છે. એન્ડ ધેન યુ આર સપોઝ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ નેમ ઓફ ધોઝ 3 પ્લેસીસ. એ 3 પ્લેસીસનું નામ તમારે લોકોએ આમાં લખવાનું છે,
રાઈટ. સો કોઈ બી 3 પ્લેસીસનું નેમ તમે લખશો એન્ડ ધ સ્પેલિંગ શુડ બી કરેક્ટ. વેનેવર યુ આર ડુઈંગ સમથિંગ, તમે ક્યારે બી કાંઈ લખવા જવાના હોય એ પહેલાં યુ નીડ ટુ નો એન્ડ યુ નીડ ટુ ગેટ થરો વિથ ધ સ્પેલિંગ્સ, રાઈટ, બિકોઝ સ્પેલિંગ્સ આર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે બધું સાચું લખ્યું હોય એન્ડ સ્પેલિંગ્સ ખોટા હશે તો શું થાય, તમારા માર્ક્સ કટ થઈ જતા હોય, રાઈટ. સો એઝ યોર એક્ઝામ્સ આર અપ્રોચિંગ સૂન, તમારી એક્ઝામ્સ બહુ જલ્દી જ આવે છે, તો દીદી તમને લોકોની સજેશન આપશે કે તમારે લોકોએ તમારા સ્પેલિંગ્સ જે છે એ પહેલાં પરફેક્ટ કરવાના છે. તમારા સ્પેલિંગ્સ એકદમ પરફેક્ટ રાખવાના છે એન્ડ ધેન એન્ડ ઓનલી ધેન તમે લાઈક આગળનું પ્રિપેર કરજો. કેમ કે તમે બધું રીડ કરી લીધું, તમને બધું મોઢે આવડે છે, તમે ઓરલી બોલી શકો છો, પણ જ્યારે રિટર્નમાં તમારા બધા સ્પેલિંગ રોંગ પડે તો શું થાય, ઓબ્વિયસલી માર્ક્સ કટ થઈ જ જવાના છે, રાઈટ. સો બિફોર યુ આર સ્ટાર્ટિંગ ધ પ્રિપેરેશન ઓફ યોર એક્ઝામ, તમે તમારી એક્ઝામની પ્રિપેરેશન સ્ટાર્ટ કરો એની પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે, તમારે લોકોએ સ્પેલિંગ્સથી થરો થઈ જવાનું છે, રાઈટ. તમારા બધા સ્પેલિંગ્સ શું હોવા જોઈએ, પરફેક્ટ હોવા જોઈએ. તમે પહેલાં સ્પેલિંગ લર્ન કરો, પછી ક્વેશ્ચન આન્સર છે કે બીજું કાંઈ બી લર્ન કરો, સો દેટ જ્યારે તમે એ વસ્તુ લખો છો તમારી એક્ઝામમાં કે તમારી ક્યાંય બી ક્લાસવર્ક બુકમાં, તો બધું કરેક્ટ પડે, કાંઈ રોંગ પડે નહીં, right. So in this session we learned all about school. Why do we go to school? We go to school to study and play. We learn so many things such as drawing, dancing, singing, coloring, reading, writing. આવી બધી વસ્તુ આપણે સ્કૂલમાં લર્ન કરીએ છીએ. And we also learned about different places in the school and what happens in that place, કે એ જગ્યાઓમાં શું થાય છે. ક્લાસરૂમમાં આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ, લાઇબ્રેરીમાં રીડ કરીએ છીએ, બુક્સ બોરો કરીએ છીએ, સ્ટાફ રૂમમાં ટીચર્સ ડુ ધેર વર્ક. Principal's office is the office where principal sits and handles all the school work. And playground you play. So these are all the different places which are in our school. So સ્કૂલમાં આવી અલગ અલગ ઘણી બધી જગ્યાઓ હોય છે કિડ્સ, રાઈટ. એન્ડ વોટ યુ આર સપોઝ ટુ ડુ ઇઝ યુ આર સપોઝ ટુ કીપ યોર સ્કૂલ ક્લીન એન્ડ યુ આર સપોઝ ટુ લવ યોર સ્કૂલ. એ વસ્તુનું તમારે લોકોએ ધ્યાન રાખવાનું છે, રાઈટ. સો ધીસ વોઝ યોર સેશન. દીદી જસ્ટ એક્સપ્લેન યુ ધી હોમવર્ક સો ઇટ ઇઝ ઇઝીયર ફોર યુ ટુ ડુ ધી હોમવર્ક વેન એવર યુ આર ડુઈંગ ઇટ. So that was it.